prefix. We already discussed about all these things. Okay. So now coming to the secondary prefix. Secondary prefix is selected some of the compounds which are present in the cyclic structure. 5 carbons, here 6 carbons. Now how to write? All are in the cyclic structure. This is and this is both are equal. ఈ structure కానీ ఈ structure కానీ equal. ఇలాగైనా రాయొచ్చు లేదా ఇలాగైనా రాయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు నేమ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ అది 6th పాయింట్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటే సైక్లో అని రాయాలి అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి 7th పాయింట్. ఎస్, ఇక్కడ నెక్స్ట్ 5th ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఈ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో మనకు CH3 CH2 CH2 CHCl CH2 COH ఉంది. అంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఎస్, ప్రాక్టీస్ కోసము ఈ టూ స్ట్రక్చర్స్ రాయండి. మీరు నేమ్ రాసి కామెంట్ చేయండి. సో కామెంట్లో మీ పేరు కరెక్ట్గా ఏం రాస్తారో దీనికి ఏమొస్తుందో పేరు రాసి కామెంట్ చేయండి. Hello students, today we will discuss about selection of secondary prefix. Secondary prefix. So how to select this secondary prefix? We already discussed about all these things. Okay. So now coming to the secondary prefix. Secondary prefix is selected some of the compounds which are present in the cyclic structure. So like that. Now this is the triangle. Here in this corner it is CH2, here CH2, here CH2. This is cyclic structure. Now the cyclic structure is present, then you have to use secondary prefix. Secondary prefix. What is the secondary prefix we have to use? Secondary prefix is cyclo. You have to add cyclo as a secondary prefix. Now coming to the structure. How to write the name? First of all, you have to follow the sequencing. That is secondary prefix, primary prefix, root word plus primary suffix and secondary suffix. So now secondary prefix. What is the secondary prefix we have to add? When the structure is containing in the cyclic structure. అంటే ఒక స్ట్రక్చర్ సైక్లిక్ అంటే వలయాకారంలో ఉంటే అంటే సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటే మనము సైక్లో అనేటటువంటి ఒక సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ యూస్ చేయాలన్నమాట. సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ ఎప్పుడు యూస్ చేస్తాము? ఓన్లీ సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఉండాలి. సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ లేదు అంటే ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్లో ఇక్కడ ఇది మాత్రం యూస్ చేస్తాం కానీ సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ అనేది యూస్ చేయము. ఓకే, సో సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్స్కి మాత్రమే సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ యూస్ చేస్తాం. సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ లేదు అంటే సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ అనేది తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, వదిలేయాలి. సో ఇప్పుడు మనం సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్స్ గురించి చూద్దాం. ఈ సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ మనం రాసుకోవాలి. సో ఏం రాస్తాము? సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ దట్? సైక్లో. సైక్లో అని రాయాలి సెకండరీ ప్రిఫిక్స్. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఏంటి? చూడండి, ఇక్కడ ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ అనేది సబ్స్టిట్యూట్ ఏం లేదు కాబట్టి అది రాయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నో, ఏం లేదు కాబట్టి వదిలేసేయండి దాని గురించి. నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్. రూట్ వర్డ్ అంటే ఇప్పుడు టోటల్ కార్బన్స్ కౌంట్ చేయాలి. సో టోటల్ కార్బన్స్ కౌంట్ చేస్తే మనకి ఎన్ని వస్తున్నాయి? సో దిస్ ఈజ్ 1 2 3. సో 1 2 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో వాట్ ఈస్ ది రూట్ వర్డ్? రూట్ వర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అంటే ప్రోప్. సో ప్రోప్ ఈజ్ ది రూట్ వర్డ్. నెక్స్ట్ ఆల్ ది సింగిల్ బాండ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ దాన్ primary suffix. So primary suffix is equal to n. So total name equal to, so we have to follow the sequencing. Secondary prefix, first we have to write secondary prefix. What is that secondary prefix? So cyclo. Cyclo is this secondary prefix plus primary prefix. Em లేదు కాబట్టి వదిలేసేయండి. root word is equal to pro plus n. So what is the name? Cyclopropane. Cyclopropane is the name. This is the name. Okay. So like that you have to follow. So whenever the organic compound is in the cyclic structure, then only we have to write secondary prefix. What is that secondary prefix? We have to write cyclo as a secondary prefix. So first we have to write secondary prefix and then primary prefix and then root word. Then follow the sequence, primary suffix and secondary suffix. So we will do different examples. I will give another example. Okay. Now, okay, coming to these examples. First you see, this is the second example. Here the 4 carbons are there, 1 2 3 4. So here 5 carbons, here 6 carbons. Now how to write? All are in the cyclic structure.
దిస్ ఈజ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. ఈ స్ట్రక్చర్ కానీ ఈ స్ట్రక్చర్ కానీ ఈక్వల్. ఇలాగైనా రాయొచ్చు లేదా ఇలాగైనా రాయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు నేమ్ ఎలా రాస్తాం? సో హౌ టు రైట్ ది నేమ్? ఫస్ట్ హౌ టు రైట్ ది సెకండరీ ప్రిఫిక్స్. సో కాంపౌండ్ ఎలా ఉంది? సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. సో ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ది సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ సైక్లో యాజ్ ఏ సెకండరీ ప్రిఫిక్స్. సైక్లో అని రాసుకోవాలి. సో సైక్లో. దెన్ 4 కార్బన్లు ఉన్నాయి చూడండి. 1 2 3 4 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బ్యూట్. సో బ్యూట్ ప్లస్ ఏన్. సో ఏమవుతుంది? బ్యూటేన్. ఏన్ అంటే సో అన్ని కూడా సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏన్ యాడ్ చేస్తుంది. సో సైక్లో బ్యూటేన్, దట్స్ ఆల్. దీన్ని సైక్లో బ్యూటేన్ అంటారు. ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇక్కడ 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంది? సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ దీన్ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, ఇలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు మనం సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కాబట్టి సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ ఏం రాయాలి? సైక్లో అని రాయాలి. సో సైక్లో. నెక్స్ట్ టోటల్ ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పెంట్ అని రాయాలి. రూట్ వర్డ్ పెంట్ అని రాయాలి. నెక్స్ట్ అన్ని కూడా సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏన్ అని రాయాలి. సో పెంటేన్, సైక్లో పెంటేన్ అంటారు దీన్ని. సైక్లో పెంటేన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, ఈ కార్బన్. సో టోటల్ 6 ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో దీంట్లో ఇది కూడా సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది. ఇలా రాయొచ్చు, ఇలా అయినా రాయొచ్చు. 6 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనము ఇక్కడ సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కాబట్టి మనము సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ అనేది సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది అంటేనే వెంటనే సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ ఉంది అని అర్థం. సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ ఏం రాయాలి మనము? సైక్లో అని రాయాలి. సో సైక్లో. నెక్స్ట్ టోటల్ 6 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి హెక్స్. అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏన్. సో సైక్లో హెక్సేన్ అంటారు అన్నమాట. సో టోటల్ సైక్లో హెక్స్ అని ఎలా అన్నామంటే మనం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ 1 2 3 4 5 6 కార్బన్స్ కాబట్టి సైక్లో హెక్సేన్ అని రాస్తాం. ఇది సైక్లో హెక్సేన్. ఇలా మనము వీటి గురించి తెలుసుకోవచ్చు. సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ అంటేనే మెయిన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మీరు సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఉన్నప్పుడు సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది. ఏం రాయాలి? సైక్లో అని రాయాలి అంతే. సైక్లో యాడ్ చేసేసి నెక్స్ట్ నేమ్, నెక్స్ట్ ఎట్లా రాస్తామో ఆ విధంగా నేమ్ రాసేసి సరిపోతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ టాపిక్లోకి వెళ్దాం. సెలెక్షన్ ఆఫ్ సెకండరీ ప్రిఫిక్స్, అది 6th పాయింట్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటే సైక్లో అని రాయాలి అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి. 7th పాయింట్, రూల్ నెంబర్ 7. రూల్ నెంబర్ 7 ఏంటి చెప్తుందంటే, ఇప్పుడు ఒక ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎగ్జాంపుల్ 1 అనుకుందాం. దీంట్లో చూడండి CH3 CH2 CH CH2 CHO ఉంది. ఇక్కడ Cl ఉంది. CHO ఏంటి? ఫంక్షనల్ గ్రూప్. Cl ఏంటి? సబ్స్టిట్యూట్. CHO ఫంక్షనల్ గ్రూప్, సబ్స్టిట్యూట్ రెండు ఉన్నాయి. అప్పుడు మనం ప్రిఫరెన్స్ ఎట్లా ఇవ్వాలి? ఇలా మనము లెఫ్ట్ టు రైట్ నెంబరింగ్ ఇస్తే దీనికి వచ్చేసి 1 2 3 4 5 వస్తుంది. రైట్ టు లెఫ్ట్ ఇస్తే చూడండి 1 2 3 4 5 వస్తుంది. అట్లాగే రైట్ టు లెఫ్ట్ ఇస్తే 1 2 3 4 5 వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఇలా లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇస్తే 5 వస్తుంది ఫంక్షనల్ గ్రూప్కు. సో రైట్ టు లెఫ్ట్ ఇస్తే 1 వస్తుంది. మనం ఏది ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి? దీనికి సబ్స్టిట్యూట్కి ఇవ్వాలా, ఫంక్షనల్ గ్రూప్కి ఇవ్వాలా అనేటటువంటిది క్లారిటీ ఇవ్వడమే రూల్ 7. ఏంటి రూల్ 7 అంటే, ఇక్కడ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ సబ్స్టిట్యూట్ రెండు ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఫంక్షనల్ గ్రూప్కే మనము ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫంక్షనల్ గ్రూప్కే మనం ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. సో ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలంటే దానికి తక్కువ నెంబర్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి. సో కాబట్టి 1 తక్కువ నెంబర్ కాబట్టి ఇది ఓకే చేసుకొని ఆపోజిట్ అనేది మనము క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి. ఇలా నెంబరింగ్ ఇచ్చేయాలి. ఇక ఈ ప్రిఫరెన్స్ ఈ విధంగా ఫాలో కావాలి. నేమ్ అంటే సెకండరీ ప్రిఫిక్స్, ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్, రూట్ వర్డ్, ప్రైమరీ సఫిక్స్, సెకండరీ సఫిక్స్, ఇదే మనము ఫాలో కావాలి. ఇప్పుడు సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ మనం ఏం రాయాలి? దీంట్లో లేదు కాబట్టి వదిలేసేయండి, సైక్లో అని రాయాలి. సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ కాదు కాబట్టి ఇది అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఫస్ట్ రాయాలి. ఏంటి ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్? సబ్స్టిట్యూట్ గురించి రాయాలి. సబ్స్టిట్యూట్ ఎక్కడ ఉంది? 3rd కార్బన్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి 3-క్లోరో. నెక్స్ట్ టోటల్ ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? 5 ఉన్నాయి కాబట్టి పెంట్. ఇక్కడ పెంట్ అంటే CHO ఉంది కాబట్టి ఆల్. పెంట్ ప్లస్ ఏన్ అనాలి. అంటే ఇక్కడ ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఏన్ వస్తుంది. అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏన్. సెకండరీ సఫిక్స్ ఏంటి? ఆల్. సో పెంటనాల్. సో ఇక్కడ పెంటనాల్ అని రాయాలి. పెంటనాల్ అని రాస్తాం. దీన్ని ఇంకా మీరు క్లారిటీగా మీరు గతంలో వీడియోస్ కొన్ని చూసినట్లయితే కనుక మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. 3-క్లోరో పెంటనాల్. ఈ పెంటనాల్లో ఆల్ ఎక్కడుంది? ఇక్కడ ఫస్ట్ కార్బన్ పైన ఉంది కాబట్టి మీరు 1 హైఫన్ అని పెట్టాలి. సో 1-. సో టోటల్ నేమ్ ఏమొస్తుందంటే 3-క్లోరో 1-పెంటనాల్ అంటాం. 3-క్లోరో 1-పెంటనాల్.
చూడండి 3-chloro 1-pentanol అని ఈ విధంగా మనము రాసుకోవచ్చు అనమాట. 3-chloro 1-pentanol, 3-chloro 1-pentanol అని రాయాలి. ఇది నేమ్ అనమాట. సో CHO అంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్కు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. సబ్స్టిట్యూట్ 2 ఉన్నప్పుడు, అంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ సబ్స్టిట్యూట్ 2 ఉన్నప్పుడు ఫంక్షనల్ గ్రూప్కు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి అనేది రూల్ నెంబర్ 7. ఇక్కడ చూడండి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. బ్రోమిన్ ఫంక్షనల్ సబ్స్టిట్యూట్ ఉంది, COOH ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది. దేనికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం మనము? ఖచ్చితంగా సబ్స్టిట్యూట్కి వదిలేసి మనము ఈ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉన్నటువంటి COOHకి మాత్రమే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. అక్కడ నుంచే నెంబరింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఇక 1 2 3 4 5 6. సో ఇప్పుడు మామూలు ఈ ప్రాసెస్. సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ లేదు కాబట్టి వదిలేసేయండి. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఏమొస్తుంది? బ్రోమిన్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కడుంది? 4th ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి 4 బ్రోమో. ఫస్ట్ కార్బన్ COOH ఉంది కాబట్టి 1 హైఫన్. టోటల్ 6 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి హెక్స్ ఏన్ ప్లస్ ఓయిక్ యాసిడ్. ఎందుకంటే COOH ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం ఏమంటాం? ఓయిక్ యాసిడ్ అని పిలుస్తారు. సో ఓయిక్ యాసిడ్ అనేది సెకండరీ సఫిక్స్. ఇలా 4 బ్రోమో హెక్సనోయిక్ యాసిడ్ అవుతుంది దీని పేరు. ఇలా మనం నేమ్ రాయాలి. ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్. ఇది ఎగ్జాంపుల్ 1, ఇది ఎగ్జాంపుల్ 2 అనుకోండి. సో మెయిన్ ఇక్కడ రూల్ 2 ఏం చెప్తుందంటే మనకు సబ్స్టిట్యూటెంట్స్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ 2 ఉన్నప్పుడు ఎవరికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలంటే సబ్స్టిట్యూటెంట్స్కి సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చి ఫంక్షనల్ గ్రూప్కు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. అంటే సెకండరీ సఫిక్స్ మనము ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? సెకండరీ సఫిక్స్ కదా. సెకండరీ సఫిక్స్కి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇచ్చేటట్లు, అంటే వాటికి తక్కువ నెంబర్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి. ప్రిఫరెన్స్ అంటే ఏంటి? తక్కువ నెంబర్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవడమే ప్రిఫరెన్స్ అనమాట. ఇది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ మనం చూసినట్లయితే అది మనము నెక్స్ట్ నేను ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ని మనము ఈ రూల్ నెంబర్ 7లో ఒకసారి చూడొచ్చు. ఎలా అంటే ఫస్ట్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో ఫంక్షనల్ గ్రూప్కు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. తర్వాత డబుల్ బాండ్కి ఇవ్వాలి, తర్వాత ట్రిపుల్ బాండ్కి ఇవ్వాలి, తర్వాత సబ్స్టిట్యూట్ లాస్ట్కి సబ్స్టిట్యూట్కి ఇవ్వాలి. అంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. ఫస్ట్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? సెకండరీ సఫిక్స్. ఫస్ట్ సెకండరీ సఫిక్స్ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ మనం దానికి తక్కువ నెంబర్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి. తక్కువ నెంబర్, తర్వాత డబుల్ బాండ్, తర్వాత ట్రిపుల్ బాండ్, తర్వాత ప్రైమరీ సఫిక్స్. ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. దీంట్లో ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది, సబ్స్టిట్యూట్ ఉంది, తర్వాత సఫిక్స్ సెకండరీ సఫిక్స్ ఉంది. సెకండరీ సఫిక్స్, ప్రైమరీ ఇక్కడ వచ్చేసి సబ్స్టిట్యూట్ ఉంది, అట్లాగే ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది. ఇప్పుడు మనము నెంబరింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎలా ఇవ్వాలి చెప్పండి నెంబరింగ్? సో మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇచ్చినాం అనుకోండి, CHOకు తక్కువ నెంబర్ వస్తుంది. అంటే 1 2 3 4 5 6 7 వచ్చినాయి. అంటే దానికి 7 వచ్చేసింది, అంటే ఫంక్షనల్ గ్రూప్కు 7 వచ్చింది. అదే రైట్ టు లెఫ్ట్ ఇస్తే 1 2 3 4 5 6 7 వచ్చింది, దానికి ఫస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది. మరి తక్కువ సంఖ్య రావాలన్నప్పుడు మనము రైట్ టు లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి, ఇది క్యాన్సిల్ చేసేయాలి. మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, CHO కానీ COOH కానీ ఉందంటే, CHO కానీ అంటే దట్ ఈస్ కార్బన్ కంటైనింగ్ CHO ఆర్ బాండ్ COOH ఉందంటే ఖచ్చితంగా వీటికి ఫస్ట్ నెంబర్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి, వాటికి ఫస్ట్ నెంబర్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో కాబట్టి ఫస్ట్ నెంబర్ ఇచ్చేసినాం. CHO అంటే అది మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అది హీరో అనమాట. హీరోకు ఫస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది. బ్రోమిన్ అంటే సబ్స్టిట్యూట్ అంటే సైడ్ హీరోస్, వాటికి తర్వాత సంఖ్య వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి. సో CHOకి ఫస్ట్ నెంబర్ వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు నేమ్ రాసేటప్పుడు ఆర్డర్ ప్రకారం. సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ ఏంటి? సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ లేదు కాబట్టి దీని గురించి మనం ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో నెక్స్ట్ ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఏంటి చూడండి. ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఫస్ట్ ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ రాయాలి. ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఏంటి? సో BR బ్రోమిన్ ఎక్కడుంది? సెకండ్ కార్బన్ ఉంది కాబట్టి సో 2 బ్రోమో అని రాయాలి. నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ ఏంటి చూడండి. రూట్ వర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ 7 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి హెక్స్ అని రూట్ వర్డ్ వస్తుంది. అట్లాగే ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఏంటి? ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది. ట్రిపుల్ బాండ్ ఎక్కడ ఉంది? థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి సో ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 ఐన్ అనాలి. 3 ఐన్. సో ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంది కాబట్టి ఐన్ అంటాం. ఎక్కడుంది? థర్డ్ కార్బన్ పైన ఉంది కాబట్టి 3 ఐన్ అన్నాం. నెక్స్ట్ సెకండరీ సఫిక్స్ ఏం యూజ్ చేస్తాం చూడండి. సెకండరీ సఫిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు CHO ఉంది. CHO ఎక్కడుంది? ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి 1 ఆల్ అనాలి. CHO ఉంది కాబట్టి ఆల్ అంటాం. ఇవన్నీ కలిపి పేరు రాయాలి. సో టోటల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఇది ఆర్డర్. ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్,
సెకండ్ రూట్ వర్డ్, ప్రైమరీ సఫిక్స్, సెకండరీ సఫిక్స్, ఇవన్నీ కలిపి నేమ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాస్తాం చెప్పండి. సో నేమ్ ఈక్వల్ టు సో ఫస్ట్ 2 బ్రోమో హెక్స్ ఐన్ హెక్సైన్. సో లేదా హెక్స్ 3 ఐన్ 1 ఆల్ అనాలి. 1 ఆల్ 3 హెక్స్ 3 ఐన్ 1 ఆల్ అంటాం. చూడండి 2 బ్రోమో హెక్స్ 3 ఐన్ 1 ఆల్. సో ఈ విధంగా మనము నేమ్ రాయాలన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఎస్, ఇక్కడ నెక్స్ట్ 5th ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఈ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్లో మనకు CH3 CH2 CH2 CHCl CH2 COH ఉంది. అంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఉంది, క్లోరిన్ ఉంది. రెండు ఉన్నప్పుడు మనము ఏ విధంగా రాయాలి? ఫస్ట్ మీరు ఏ కార్బన్ నేమ్ రాయాలనుకున్నా ఫస్ట్ ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా ఫస్ట్లో ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఇలా ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఏంటి, రూట్ వర్డ్ ఏంటి, ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఏంటి, సెకండరీ సఫిక్స్ ఏంటి, ఈ విధంగా మీరు ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేయడం రావాలి. ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత అన్నీ యాడ్ చేస్తే నేమ్ వచ్చేస్తుంది. కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత డైరెక్ట్గా నేమ్ రాసేసేయచ్చు. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ నెంబరింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు మనము లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇవ్వాలి, రైట్ టు లెఫ్ట్ ఇవ్వాలి. చూడండి 1 2 3 4 5 6 లెఫ్ట్ టు రైట్. ఇట్లా రైట్ టు లెఫ్ట్ 1 2 3 4 5 6. మీకేం చెప్పాను? CHO ఆర్ COH రెండిట్లో ఏదైనా వాటికి ఫస్ట్ నెంబర్ వచ్చారో చూసుకుంటాం. సో COH ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ నెంబర్ వచ్చాలి. ఇది ఆటోమేటిక్గా క్యాన్సిల్ చేసేసుకోండి ఆపోజిట్. సో ఫస్ట్ నెంబర్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మనం నెంబర్ రాసేటప్పుడు డైరెక్ట్ ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఏంటి చూడండి. ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఏముంది? క్లోరిన్ ఉంది. క్లోరిన్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కడ ఉంది? థర్డ్ కార్బన్ పై ఉంది కాబట్టి 3 క్లోరో అని రాసుకోవాలి. సో 3 క్లోరో అని రాసుకోవాలి. రూట్ వర్డ్ ఎన్ని కార్బన్లు? 6 ఉన్నాయి కాబట్టి హెక్స్ అని రాస్తాం. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఏంటి? అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏన్ అని రాస్తాం. సెకండరీ సఫిక్స్ ఏం రాస్తాం? COH ఉంది కాబట్టి ఓయిక్ యాసిడ్ అని రాస్తాం. ఓయిక్ యాసిడ్ అని రాస్తాం. సో కాబట్టి ఇప్పుడు టోటల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయాలంటే, సో నేమ్ ఈక్వల్ టు 3 క్లోరో చూడండి హెక్సానోయిక్ యాసిడ్. అయితే ఓయిక్ ఎక్కడ ఉందంటే ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 1 హైఫన్ పెట్టాలి. 3 క్లోరో 1 హెక్సానోయిక్ యాసిడ్ 3 క్లోరో 1 హెక్సానోయిక్ యాసిడ్ అని రాసిస్తాం. ఇలా చూడండి, ఇది ఫస్ట్ మీరు ఇది ఫాలో కావాలి. ఈ సిస్టమ్ ఫాలో అయితేనే మీకు వస్తుంది. సో మీరు నేమ్ ఈక్వల్ టు ఇవన్నీ నేమ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఇప్పుడు ఇవన్నీ చూసుకోవాలి, వీటికి ఏమేమి అనేది రాసుకోవాలి. తర్వాత మీరు వాటిని టోటల్ అన్నీ యాడ్ చేసేస్తే నేమ్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇది మనకు నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఈ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నట్టయితే దీంట్లో టోటల్గా CH3 CH2 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 OH ఉంది. OH అనేది ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉంది కాబట్టి దీనికి ఫస్ట్ తక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. ఇది సబ్స్టిట్యూట్, ఇది ఫంక్షనల్ గ్రూప్. ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అనేది తక్కువ నెంబర్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి. దానికంటే ముందు OH ఇంకా తక్కువ రావాలి. కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనము నెంబరింగ్ చూసుకున్నట్టయితే మీకు అర్థమవుతుంది. లెఫ్ట్ అనేది తప్పు, రైట్ నుంచి రావాలి. కాబట్టి 1 2 3 4 5. సో ఇక ఇవన్నీ సీక్వెన్స్ ఇట్లా నెంబరింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు వీటిని మనము ట్రేస్ అవుట్ చేయాలి. ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఏమొస్తుంది, రూట్ వర్డ్ ఏమొస్తుంది, ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఏమొస్తుంది, సెకండరీ సఫిక్స్ ఏమొస్తుంది, టోటల్ నేమ్ అన్ని కలిపేయడం. ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ చూడండి, ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్. సెకండరీ ప్రిఫిక్స్ అనేది అనేది సైక్లిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటేనే, లేనప్పుడు దానికి రాయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి అది పక్కన పెట్టేసారు. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఏంటి? ఇక్కడ మీథైల్ గ్రూప్ ఉంది. మీథైల్ ఉన్నప్పుడు మనకు సబ్స్టిట్యూట్ కాబట్టి ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ రాయాలి. సో దాని పొజిషన్ కూడా రాయాలి. ఎక్కడ ఉంది? థర్డ్ కార్బన్ పైన ఉంది కాబట్టి 3 మిథైల్. సో 3 మిథైల్ అని రాస్తాం. 3 మిథైల్ అని రాసిన తర్వాత రూట్ వర్డ్ ఏంటి? టోటల్గా 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పెంట్. రూట్ వర్డ్ పెంట్ వస్తుంది. సో ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఏంటి? అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏన్. సో ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఏన్ అని రాస్తాం. నెక్స్ట్ సెకండరీ సఫిక్స్ ఏంటి? OH గ్రూప్ ఉంది. OH గ్రూప్ ఎక్కడ ఉంది? ఫస్ట్ కార్బన్ పైన ఉంది కాబట్టి సో మనము యాడ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ పెంట అని రాసేటప్పుడే రాద్దాము. అయితే OH ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఓల్ అని రాయాలి. ఏదది? సెకండరీ సఫిక్స్. అన్ని కలిపేసినప్పుడు ఇప్పుడు నేమ్ ఈక్వల్ టు ఇవన్నీ యాడ్ చేయాలి కాబట్టి నేమ్ ఈక్వల్ టు సో టోటల్ 3 మిథైల్. సో చూడండి బాగా అర్థం చేసుకోండి. 3 మిథైల్
pent, 3 methyl, so pent an ol, pentanol అని వస్తుంది, పెంటనోల్. ఓల్ ఎక్కడుంది, ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి 1 హైఫన్ అని పెడితే సరిపోతుంది. సో 3 మిథైల్ 1 పెంటనోల్. 1 ఎందుకు పెట్టాము, ఫస్ట్ కార్బన్ పైన OH ఉంది కాబట్టి 1 పెంటనోల్. 3 ఎందుకు పెట్టాము, థర్డ్ కార్బన్ పైన CH ఉంది కాబట్టి 3 మిథైల్. 3 మిథైల్ 1 పెంటనోల్ అని రాసేస్తాం. ఇది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈ విధంగా రాయాలి. ఫస్ట్ సింపుల్ స్ట్రక్చర్స్ రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఇవి ఫస్ట్ ఇలా రాసుకోండి, వీటికి ఏ విధంగా ట్రేస్ అవుట్ చేయాలి స్ట్రక్చర్ నుంచి అనేది రాసుకోండి. తర్వాత మొత్తం కలిపి నేమ్ రాయండి. ఇలా కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడే మీకు స్ట్రక్చర్స్ రాయడం వచ్చేస్తుంది. ఇది మనకు వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఎస్, ప్రాక్టీస్ కోసము ఈ టూ స్ట్రక్చర్స్ రాయండి. మీరు నేమ్ రాసి కామెంట్ చేయండి. సో కామెంట్లో మీ పేరు కరెక్ట్గా ఏం రాస్తారో, దీనికి ఏమొస్తుందో పేరు రాసి కామెంట్ చేయండి. ఆ పేరుతో కామెంట్లో రాయండి. CH3 CH2 CH2 CH సింగిల్ బాండ్ I CH2 COOH. అట్లాగే సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 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 CHO. సో దీన్ని నేమ్ రాయండి. సో మీరు ప్రిఫరెన్స్ చూసుకోండి. COHకు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ రావాలి, ఇక్కడ CHOకు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ రావాలి. ఇటు సైడ్ నుంచి నెంబరింగ్ ఇవ్వండి, ఈ పొజిషన్ చెప్పండి. ఈ పొజిషన్ ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ నేమ్ రాసేయండి. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఈ పొజిషన్కు ఫస్ట్ CH3 మిథైల్ గ్రూప్ ఎక్కడ ఉందో అది రాయండి. తర్వాత దీనికి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ చూసుకొని రాసేసేయండి. ఓకే, కామెంట్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్దాం. నవ్ రూల్ నెంబర్ 8. రూల్ నెంబర్ 8 ఏం చెప్తుందంటే చూడండి, నెంబర్ ది లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్. నెంబర్ ది లాంగెస్ట్ కార్బన్ చైన్ ఏ విధంగా మనము నెంబరింగ్ కార్బన్ చైన్ ఇస్తామంటే, ఇన్ ది సచ్ ఎ వే దట్, ఎటువంటి విధానం పాటించాలంటే, సబ్స్టిట్యూట్ గెట్ లోయెస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్. సబ్స్టిట్యూట్ గెట్ లోయెస్ట్ పాసిబుల్ నెంబర్ అంటే సబ్స్టిట్యూట్కి తక్కువ నెంబర్ వచ్చేటట్టు చూడాలి. సబ్స్టిట్యూట్ ఉన్నప్పుడు వాటికి తక్కువ నెంబర్, సబ్స్టిట్యూట్ కానీ ఫంక్షన్ రూట్ కానీ ఉన్నప్పుడు వాటికి తక్కువ నెంబర్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి. రైట్, ఇప్పుడు మనం నెంబరింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు ఒకసారి మనం ఏ విధంగా ఇద్దాం అనేది ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి, ఇప్పుడు లెఫ్ట్ టు రైట్ 1 2 3 4 5, రైట్ టు లెఫ్ట్ 1 2 3 4 5. చూడండి, ఇక్కడ లెఫ్ట్ టు రైట్ అయితే 4th అంటే సబ్స్టిట్యూట్ CH3 ఉంది. CH3 ఉన్నటువంటి కార్బన్కు 4 వస్తుంది. అదే రైట్ టు లెఫ్ట్ ఇస్తే 2 వస్తుంది. కాబట్టి 2 అనేది తక్కువ నెంబర్ కాబట్టి ఆపోజిట్ ఉన్నటువంటిది క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నేమ్ రాసేటప్పుడు చూడండి, ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఏంటంటే మిథైల్ గ్రూప్ కదా. ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ మనము సబ్స్టిట్యూట్ మిథైల్ ఉంది కాబట్టి సెకండ్ కార్బన్ ఉంది కాబట్టి 2 మిథైల్. రూట్ వర్డ్ ఏంటి, 5 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పెంట్ ప్లస్ ఏన్, ఎందుకంటే అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏన్. సెకండరీ సఫిక్స్ ఏం లేదు కాబట్టి డాష్ వదిలేసేయండి. సో ఇప్పుడు నేమ్ ఏం రాయొచ్చు మనం దీనికంటే, చూడండి 2 మిథైల్ పెంటేన్. 2 మిథైల్ పెంటేన్. ఓకే, ఇది కరెక్ట్ నేమ్ అన్నమాట, 2 మిథైల్ పెంటేన్. అలా కాకుండా మనము ఆపోజిట్ ఇక్కడ దీనికి CH3కి 4th వచ్చేటైతే 4 మిథైల్ పెంటేన్ వస్తుంది. సో 4 మిథైల్ పెంటేన్ అని రాస్తాను సార్ అంటారు ఇంకొకరు. అది తప్పు. ఎందుకు తప్పు అంటే, సో వీనికి మనము మిథైల్కు తక్కువ నెంబర్ వచ్చేటట్టు చూడాలి. సో కాబట్టి ఇది రాంగ్, ఇది కరెక్ట్ అనమాట. సో ఇది మనము ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. చూడండి, ఈ స్ట్రక్చర్ ఒకసారి చూడండి. దీంట్లో ఇప్పుడు CH3 ఇలా ఉంది కదా. సో లెఫ్ట్ టు రైట్ 1 2 3 4 5 6, రైట్ టు లెఫ్ట్ 1 2 3 4 5 6. ఇప్పుడు C2H5 ఉన్నటువంటి సబ్స్టిట్యూట్ ఉన్నటువంటి కార్బన్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ టు రైట్ 3 నెంబర్ వస్తుంది. రైట్ టు లెఫ్ట్ అనుకుంటే 4th నెంబర్ వస్తుంది. ఏ దానికి మనం ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి, థర్డ్కి ఇవ్వాలి కాబట్టి అది టిక్ పెట్టుకునేసేసి ఇది ఓకే, ఆపోజిట్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఈ విధంగా క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేమ్ రాసేయాలి. సో ప్రైమరీ ప్రిఫిక్స్ ఏమొస్తుంది, C2H5 ఉంటే ఈథైల్ అంటాం. ఈథైల్ ఎక్కడ ఉంది, థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి 3 ఈథైల్. నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ ఏంటి, 6 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి హెక్స్. ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఏంటి, ఏన్. సెకండరీ సఫిక్స్ లేదు కాబట్టి అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ నేమ్ రాసేయండి. సో 3 ఈథైల్ హెక్సేన్. 3 ఈథైల్ హెక్సేన్, ఇది కరెక్ట్ నేమ్, 3 ఈథైల్ హెక్సేన్. ఓకే, ఆ విధంగా అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ రూల్ చూద్దాం. రూల్ నెంబర్ 9. రూల్ నెంబర్ 9. సో వాట్ ఈస్ ది రూల్ నెంబర్ 9? సో హియర్
డిఫరెంట్ ఆల్కైల్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అటాచ్డ్ టు ది పేరెంట్ చైన్. డిఫరెంట్ ఆల్కైల్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటే ఆల్కైల్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, CH3 C2H5 రెండు రకాలైనటువంటి డిఫరెంట్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి. ఇలా డిఫరెంట్ సబ్స్టిట్యూట్స్ మెయిన్ చైన్కి అటాచ్ అయి ఉంటే దేర్ నేమ్స్ ఆర్ రిటన్ ఇన్ ది ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. అంటే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ అంటే ఈ సబ్స్టిట్యూట్స్ యొక్క ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఫాలో కావాలి. ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ ప్రకారం ఏది ఫస్ట్ వస్తుందో దాన్ని ఫస్ట్ రాయాలి, తర్వాతది సెకండ్ రాయాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH3 ఉందనుకో, CH3కి మనం ఏమొస్తుంది, మిథైల్ వస్తుంది కాబట్టి మిథైల్ అని రాస్తాం. దీనికి వచ్చేసి ఈథైల్ వస్తుంది, అంటే ఈ ముందు వస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఈకి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి అంటారు అనమాట. అంటే రాసేటప్పుడు ఇంకా నెంబరింగ్ ఇవ్వడం ఇదంతా కూడా తక్కువ నెంబర్ వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి, అది కామనే. సో ఇప్పుడు నెంబరింగ్ ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి, రైట్ టు లెఫ్ట్ 1 2 3 4 5 6 7 అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్. నెక్స్ట్ రైట్ టు లెఫ్ట్ ఇద్దాం 1 2 3 4 5 6 7. ఇప్పుడు చూడండి ఏది మనకు బెటర్గా ఉంటుందంటే, చూడండి ఎట్ సైడ్ నుంచి లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇది 4th 5th వస్తుంది, రైట్ టు లెఫ్ట్ అంటే 3rd 4th మనం ప్రిఫరెన్స్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి దీనికి ఓకే చేయాలి. ఆపోజిట్ అనేది క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి. ఆపోజిట్ మనము క్యాన్సిల్ చేసుకుంటాం. చూడండి ఇది క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి. సో క్యాన్సిల్ చేసుకుని ఇప్పుడు నేమ్ రాయాలి. నేమ్ రాసేటప్పుడు ప్రిఫరెన్స్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి, ఇందాక చెప్పాం. ప్రిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. సో ఈథైల్ మిథైల్ రెండు సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఈ ABCD ఈ ఫస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ఈథైల్కి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. ఈథైల్ ఎక్కడ ఉంది, 3rd కార్బన్ ఉంది కాబట్టి 3 ఈథైల్ కమా, అట్లాగే మిథైల్ ఎక్కడ ఉంది, 4th కార్బన్ ఉంది కాబట్టి 4 మిథైల్. ఇవి రెండు రాసేయాలన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ కామన్. ఇంకా రూట్ వర్డ్ ఏమొస్తుంది, టోటల్ ఎన్ని 7 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి హెప్ట్. నెక్స్ట్ ప్రైమరీ సఫిక్స్ ఏంటంటే సింగిల్ బాండ్స్ కాబట్టి ఏన్, సెకండరీ సఫిక్స్ లేదు కాబట్టి అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ టోటల్ నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, నేమ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయాలి, 3 ఈథైల్ కమా 4 మిథైల్ హెప్ట్, హెప్ట్ ఏన్. ఇది నేమ్ అనమాట. సో ఇంకొకరు రాస్తారు, నేను రివర్స్ రాస్తానని చెప్పేసి ఫస్ట్ 4 మిథైల్ 3 ఈథైల్ హెప్టేన్ అని రాస్తారు అనుకో, ఇది రాంగ్ అనమాట. సో ఎందుకు రాంగ్ అంటే చూడండి, ఇది రాంగ్ నేమ్, ఇది కరెక్ట్ నేమ్. సో ఎందుకు ఇది రాంగ్ నేమ్ అయిందంటే 4 మిథైల్ అన్నాడు అంటే ఫస్ట్ మిథైల్ రాయకూడదు, ఈథైల్ రాయాలి. ఎందుకంటే అదే ఈ రూల్ చెప్తాను. ఏం చెప్తున్న రూల్ చూడండి, డిఫరెంట్ ఆల్కైల్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. డిఫరెంట్ ఆల్కైల్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నప్పుడు ద నేమ్ ఇన్ రిటర్న్ ఇన్ ది ఆర్డర్, ఎలా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ది ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్. సో మిథైల్ ఈథైల్ ప్రొపైల్ బ్యూటైల్ ఎన్ని ఉంటే దాన్ని ఏది ఆల్ఫాబెటికల్లో ఫస్ట్ వస్తుందో దాని నేమ్ ఫస్ట్ రాయాలి, తర్వాత డిఫరెంట్ రాయాలి. సో ఈ ఫస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి 3 ఈథైల్, మిథైల్ ఈ తర్వాత M వస్తుంది కాబట్టి 4 మిథైల్, ఇంకా నేమ్ కామన్. ఇది మనకు 9th రూల్. నెక్స్ట్ రూల్ గురించి నెక్స్ట్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ రూల్ చూడండి, రూల్ నెంబర్ 10. ఇక్కడ ద లాంగెస్ట్ చైన్ షుడ్ కంటైన్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్ చైన్స్. అంటే సబ్స్టిట్యూటెంట్స్ అంటే లాంగెస్ట్ చైన్ ఎలా ఉండాలంటే దానికి మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్ చైన్స్ వచ్చేటట్టు ఉండాలి. అంటే సైడ్ చైన్స్ ఎక్కువగా ఉండేదాన్నే మనము ఇక్కడ లాంగెస్ట్ చైన్గా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అని చెప్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఇది రెండు ఒకే స్ట్రక్చర్సే. నెంబరింగ్ చూద్దాం 1 2 3 4 5 ఇలా వేసినప్పుడు ఇది మొత్తం టోటల్ సబ్స్టిట్యూట్ అయిపోతుంది. సో ఇదంతా కూడా ఒకే సబ్స్టిట్యూట్ అనమాట. అంటే ఇదంతా ఒకే చైన్, సైడ్ చైన్ ఇది ఒకటే అయిపోయింది. అంటే 1 సైడ్ చైన్ ఉంది దీంట్లో. ఇక్కడ చూడండి అదే స్ట్రక్చర్కే నెంబరింగ్ మార్చినప్పుడు 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ఇచ్చినప్పుడు సబ్స్టిట్యూట్స్ ఏమేమి వచ్చినాయి, ఇదొక సబ్స్టిట్యూట్ అంటే ఇదొక సైడ్ చైన్, ఇదొక సైడ్ చైన్ అంటే 3 సైడ్ చైన్స్ వచ్చాయి. అంటే ఇది 3 సైడ్ చైన్ 1 2 3 సైడ్ చైన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి మనకు ఈ రకమైనటువంటి నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి. ద లాంగెస్ట్ చైన్ ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ద లాంగెస్ట్ చైన్ షుడ్ సెలెక్ట్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్, దట్ ఈస్ నెంబర్ ఆఫ్ సైడ్ చైన్స్ మ్యాక్సిమం ఉండాలి. మ్యాక్సిమం 1 2 3 ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఓన్లీ 1 మాత్రమే ఉంది. ఇది ఒక్కటే సైడ్ చైన్ అనమాట. ఇది ఓన్లీ సింగిల్ సైడ్ చైన్ కింద కన్సిడర్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇదంతా ఇక్కడ అటాచ్ అయ్యిందని మనం సూచిస్తాం కాబట్టి దిస్ ఈజ్ రాంగ్, దిస్ ఈజ్ రైట్. సో ఇది మనకు నెంబర్ 10 రూల్ అనమాట. తర్వాత నేమ్ రాయడం కామన్. ఓకే, నౌ రూల్ నెంబర్ 11. రూల్ నెంబర్ 11 says that the same substitutes are present in more than one, then write di, tri, tetra and write the name.
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ కాంపౌండ్ కంటైనింగ్, చూడండి ఈ కాంపౌండ్లో సబ్స్టిట్యూట్స్ 1 2 3 ఉన్నాయి. సేమ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ అంటే సేమ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ 2 ఆర్ మోర్ ఉన్నప్పుడు, అంటే ఇక్కడ సేమ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ మిథైల్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ 3 ఉన్నాయి. అప్పుడు 3 ఉంటే ఏం రాయాలి? ట్రై రాయాలి. అదే 2 ఉన్నాయనుకోండి డై రాయాలి. సో 4 ఉంటే టెట్రా అని రాయాలి అనేది ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. సో ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు ఏ విధంగా రాస్తాం అనేది ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి ఫస్ట్ నెంబరింగ్ చూడండి. సో నెంబరింగ్ ఎలా ఇవ్వాలి? సో 1 2 3 4 5 6 ఇది కరెక్ట్ అనమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ రాసేటప్పుడు డైరెక్ట్గా ఎక్కడ ఉన్నాయి చూడండి సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ మెయిన్ రాయాలి. అంటే ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో మనం చెప్పాలి. 2 థర్డ్ కార్బన్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి 3 4 ఎన్ని ఉన్నాయి సబ్స్టిట్యూయెంట్స్? సేమ్ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమనాలి? ట్రై. ఏముంది సబ్స్టిట్యూయెంట్? మీథైల్ ఉంది కాబట్టి ట్రై మీథైల్. మామూలు నేమ్. టోటల్ 6 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి హెక్సేన్. హెక్స్ ప్లస్ ఏన్ హెక్సేన్. 2 3 4 ట్రై మిథైల్ హెక్సేన్. అంటే సెకండ్ కార్బన్ పైన, థర్డ్ కార్బన్ పైన, ఫోర్త్ కార్బన్ పైన మీథైల్ ఉన్నాయి. ట్రై మిథైల్ అంటే 3 మీథైల్ ఉన్నాయి. ఎక్కడున్నాయి? సెకండ్ కార్బన్, థర్డ్ కార్బన్, ఫోర్త్ కార్బన్ పైన ఉన్నాయి. హెక్సేన్ స్ట్రక్చరు, హెక్సేన్ అని మనం చెప్పొచ్చు అనమాట. ఇది ఒక స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ ఇంకొక లాస్ట్ రూల్ ఉంది, అది కూడా మనం చూద్దాం. రూల్ నెంబర్ 12. సో రూల్ నెంబర్ 10 లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ అంటారు. ఏంటి లోయెస్ట్ సమ్ రూల్ అంటే, చూడండి ఈ ఎగ్జాంపుల్లో టోటల్ మనకు 3 సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉన్నాయి. మిథైల్ 3 ఉన్నాయి, 3 పొజిషన్స్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనము నెంబరింగ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇవ్వాలా, రైట్ టు లెఫ్ట్ ఇవ్వాలా అనేది కన్ఫ్యూజ్. సో ఇప్పుడు మనం 2 రకాలుగా ఇచ్చేసి టోటల్ చేయాలి. ఏం టోటల్ చేయాలి? సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నటువంటి కార్బన్స్ను టోటల్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెఫ్ట్ టు రైట్ తీసుకుందాం. 1 2 3 4 5 ఇలా. ఇప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఉంది మీథైల్ గ్రూప్స్? సెకండ్ కార్బన్, థర్డ్ కార్బన్, ఫిఫ్త్ కార్బన్ ఉంది కాబట్టి 2 + 3 + 5 టోటల్ ఎన్ని వచ్చింది? 10 వచ్చింది. నెక్స్ట్ అట్లాగే రైట్ టు లెఫ్ట్ ఉన్నప్పుడు రైట్ టు లెఫ్ట్ నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ మీథైల్ ఉన్నటువంటి కార్బన్ యొక్క నెంబర్స్ టోటల్ చేయండి. 2 + 4 + 5 చూడండి. 2 + 4 + 5 ఎంత వచ్చింది? 11 వచ్చింది. ఏది ఇక్కడ లెస్ ఉందంటే 10 లెస్ ఉంది కాబట్టి దీన్ని కన్సిడర్ చేయాలి. ఇది కన్సిడర్ చేసి ఇది క్యాన్సిల్ చేయాలన్నమాట. తర్వాత నేమ్ రాయడం, ఇది రూల్. సో దీన్ని మనము ఒకసారి చూస్తే వెన్ మోర్ దాన్ 2 సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఆర్ అటాచ్డ్, అంటే 2 కంటే ఎక్కువ సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ ఉన్నప్పుడు దెన్ గివ్ నెంబరింగ్ టు ది లెఫ్ట్ టు రైట్ అండ్ రైట్ టు లెఫ్ట్, అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్, రైట్ లెఫ్ట్ నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి. కౌంట్ ది టోటల్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ బేరింగ్ కార్బన్ నెంబర్స్, అంటే సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నటువంటి కార్బన్ యొక్క టోటల్ నెంబర్స్ని కౌంట్ చేయాలి. దెన్ టోటల్ ఈజ్ లెస్ ఇట్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్, టోటల్ ఈజ్ లెస్ ఇట్ కెన్ బి కన్సిడర్డ్. ఇది లెస్, టోటల్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి దీన్ని కన్సిడర్ చేయాలి. టోటల్ ఈజ్ మోర్ ఇట్ ఈజ్ డోంట్ కన్సిడర్, ఇది క్యాన్సిల్ చేసేయాలి అని అర్థం. ఇది రూల్ నెంబర్ 9. అంటే సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నటువంటి కార్బన్స్కు తక్కువ నెంబర్, అంటే టోటల్గా తక్కువ నెంబర్ వచ్చేటటువంటి విధంలో మనము నెంబరింగ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. లెఫ్ట్ టు రైట్, రైట్ టు లెఫ్ట్ అనమాట. ఇది ఒక లాస్ట్ రూల్. ఓకే, ఈ రూల్స్ అన్నీ ఫాలో అయ్యి మీరు జాగ్రత్తగా మనము నేమ్స్ రాయడం అనేది టోటల్గా కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇక ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి రూల్స్ 1కి 2 సార్లు చూడండి. వీడియోస్ 1 by 1 క్లాసెస్ చూసినట్టయితే మీకు అర్థమవుతుంది. ఏదైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్స్ చేయండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ నామన్క్లేచర్. సో టోటల్లీ నామన్క్లేచర్ టాపిక్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. ఐ విల్ గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాక్టీస్ కోసం నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇస్తాను మీకు. ఫస్ట్ మీరు వీటిని స్టెప్ బై స్టెప్ నిదానంగా ఫాలో కూడా, అర్థం కాకుంటే మళ్ళీ ఒకసారి వీడియో ప్రివ్యూ పెట్టుకొని మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి, క్లాసెస్ అన్నీ వినండి. మనకు 4 or 5 క్లాసెస్లో టోటల్ నామన్క్లేచర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సింపుల్గా మీరు ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలనేది మనం ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. ఫ్యూచర్లో నెక్స్ట్ టాపిక్ గురించి మళ్ళీ చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, గంటా సింబల్ని ప్రెస్ చేయండి. మనకు కెమిస్ట్రీలో టాప్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి ఇది యూస్ఫుల్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.